안녕하세요. 마르킴의 허핑턴 포스트. 안녕하세요. 마르킴의 허핑턴 포스트. 자, 오늘 주제도 실질적으로 지난 시간에 했던 주제와 연관성이 있습니다. 그래서 같은 어떤 그 어휘들이 좀 중복될 것이고요. 그럼으로써 좀 더 정확해질 것 같습니다. 자, controversial new diet pill hits market이 주제문입니다. controversial 하게 되면은 논란이 일고 있는, 그렇죠? 의견이 분분한 이런 의미가 되겠고요. 그래서 의견이 분분한 논란이 되고 있는 new diet pill, 새로운 다이어트를 위한 알약이죠. 정제 필이 hits market, 시장을 강타하고 있다 이렇게 되었습니다. A new dietary supplement containing an extract from red raspberries. 새로운 식이 보충물입니다. 그렇죠? supplement 하면 보충제, 보충물 이렇게 되었죠. 그래서 새로운 식이 보충물 containing an extract from red raspberries. 붉은색 raspberry로부터 추출한 추출물이에요. extract, 추출물이죠. 추출물이 extract가 되었는데 그 추출물을 containing, 포함하고 있는 새로운 dietary supplement가 is currently, 현재 the hottest diet product in the United States. 미국에서는 가장 뜨거운, 가장 인기 있는 the hottest 하면은 뜨거운의 뜻도 있지만 인기 있는, 그렇죠? 잘 팔리는, 최고의 히트를 치고 있는 뭐 이런 것들 다 the hottest로 볼 수 있습니다. 가장 hottest diet product가 되어지고 있습니다. But not without controversy. 그러나 not without, 이중부정이죠. 없느니 without인데요. 근데 또 앞에 not이 있죠. 없지 않다라는 항말하고 똑같습니다. 하지만 그러나 controversy가 없지 않다. 즉 여러 가지 논란이 없지 않은 것은 아닙니다. 즉 없지 않습니다. 즉 controversy가 없는 것은 아닙니다. Okay, critics say the compound called raspberry ketone causes such a significant amount of weight loss that it runs the risk of being abused by non-dieters. Critics say, critics라 그러면은 비평가예요. 비평가들, 비판자들은 say 말하기를 the compound, 그 복합물이에요. 화합물이나 혹은 복합물을 compound라고 하죠. 무엇이라고 불려지죠? Called raspberry ketone. 자, raspberry ketone이라고 불려지고 있는 the compound가 causes such a significant amount of weight loss that. 자, 여기서는 큰 눈으로 보시면은 such that 구문이 보여야 됩니다. So that 구문은 아시는데 such that 모르시는 분 있으신데요. 똑같습니다. so 뒤에는 so가 부사의 역할이기 때문에 그 뒤에 받아오는 것이 형용사나 혹은 다른 부사를 받아오겠죠. So beautiful that. 즉 매우 아름다워서 뭐뭐하다. So that 구문이나 기본적으로 such that 구문은 둘 다가 매우 뭐뭐해서 뭐뭐다라고 하는 원인과 결과를 나타내는 영어에서 매우 유용하게 사용하는 그런 표현입니다. 자, 여기서는 so는 부사이기 때문에 뒤에 형용사나 혹은 부사를 받는다고 말씀드렸죠. such는 기본적으로 형용사의 기능을 가지고 있습니다. 그래서 그 뒤에는 명사나 명사구가 나올 수밖에 없어요. 그래서 여기서 보시면 a significant amount of weight loss가 되었죠. 결국에는 weight loss라고 하는 명사를 받아와야 되기 때문에 so a significant이 아니고요. such a significant이 되게 된 겁니다. 그래서 such 뒤에는 어순이 부정관사 어가 붙고요. 그 다음에 형용사가 있고요. 그 다음에 명사가 있는 이러한 어순을 가지고 있습니다. Such a beautiful woman that 이런 형식이 돼야 되겠죠. So such a significant amount of weight loss. 그렇게 아주 많은 엄청난 양의 weight loss, 그렇죠? 체중 감량을 야기시켜서 그래서 결과적으로 어떻게 됐습니까? That it runs the risk of being abused by non-dieters. 다이어트를 할 필요가 없는 사람들에 의해서도 abused 될 수 있는 위험이 존재한다는 것입니다. 자, abuse 하면은 두 가지 뜻을 아셔야 되죠. 첫째는 남용하다고요. 두 번째는 학대하다의 뜻도 있습니다. 여기서는 남용이 돼야 되겠죠. 남용될 그런 runs the risk of 이런 거 한 단어죠. runs the risk of 어떠한 위험이 도사리고 있다. runs the risk of being abused. of가 전사이기 때문에 being 동명사 처리한 것이죠. Proponents argue that. 하지만 proponents 하면은
pro는 항상 그 긍정적인 것이죠. 그래서 proponent 하게 되면 지지자들. 하지만 지지자들은 옹호자들은 argue that 주장하기를 research shows 연구조사에 따르면 어떻다는 겁니다. 그럴 때 research shows research illustrates 뭐 이런 표현들을 많이 쓰죠. 그래서 연구조사에 의하자면 뭘 보여주고 있는가 하면 the nutrient가 to be both safe and effective 안전하기도 하고 effective 효과적이기도 하다라고 the nutrient right? 그 영양분이 그 영양소가 safe and effective 하다고 그렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 또 뭐라고 또 주장하죠? And that 이때 that은 and proponents argue that으로 연결되는 것이에요. 그래서 옹호자들은 또 뭐라고 주장하는가 하면 banning the natural compound would be akin to banning vitamins. 그 천연 화합물을 금지하는 것은 would be akin to, be akin to가 하나의 수거예요. 한 단어입니다. A is akin to B 하면 A is similar to B 하고 똑같습니다. 즉 A와 B가 유사하다는 것이죠. 그래서 그렇게 만약에 하게 된다면 그것은 banning vitamins, 바이타민을 금지하는 것과 유사한 행위가 될 수도 있다는 점을 그렇게 주장하고 있다. 이렇게 되었습니다. One thing people on both sides can agree on is the controversial new supplement works. 하지만 one thing, 한 가지 것이죠. People on both sides, 양쪽 편에 있는, 즉 옹호자와 반대자, 양쪽 편에 있는 그 사람들이 can agree on, 동의할 수 있는 한 가지 사실은 뭐냐 하면 is the controversial new supplement. 그 논란이 되어지고 있는 새로운 보충물이 works, 효과가 있다는 것입니다. 이때 work는 동사로 사용됐고요. 동사가 되게 되면은 효과가 있다. 그렇죠? 잘 들어맞다. 뭐 이럴 때 works라는 표현 사용하죠. It works. 그게 효과가 있다. 잘 듣는다. 할 때 work. 효과가 있다는 점입니다. Several recent studies from Japan show that. 일본에서 행해진 최근의 몇 가지의 연구 조사는 show that 보여주기를 raspberry ketone들입니다. which are chemically similar to capsaicin 되었습니다. capsaicin과 화학적으로 유사한 raspberry ketones가 자, capsaicin에 대한 부연 설명이 뒤에 또 나오네요. The heat compound from chili peppers. 고추로부터 뽑아낸 열을 내는 그 화학 물질인 compound인 capsaicin과 유사하다는 겁니다. 유사한 이런 raspberry ketones가 그 뒤에 양쪽에 하이픈 뒤에 나오는 말로 연결되죠. 하이픈 사이에 있는 which are부터 chili peppers까지는 raspberry ketones를 뒤에서 꾸며주기 위한 삽입구입니다. 그래서 이러한 raspberry ketones는 significantly increases fat oxidation. 원래 significant 하면은 중요한의 뜻도 있지만 유의미한, 그렇죠? 의미가 있다는 거예요. 약간의 차이가 아니고 의미 있는 차이가 있다. 뭐 그런 식의 어감의 유의미한이란 뜻입니다. 이거의 부사형인 significantly가 되면은 그래서 상당하게, 유의미하게, 상당히라는 부사로 사용되는 것이죠. 그래서 아주 상당히 increases, 증가시킨다는 것이죠. 뭘 증가시킵니까? Fat oxidation. 지방의 산화를 oxidation, 산화죠. 산소와 결합하는 겁니다. 우리가 음식물을 섭취하게 되면 위에 들어가서 이 녀석이 burning, 태워야 되죠. 태우기 위해서 하는 행위가 산소와 결합을 해서 연소가 되는 것이죠. 그렇게 태운 것이 에너지가 되는 겁니다. 그래서 산화한다는 것은 그렇죠? 태운다는 것이고요. 그래서 이걸 산화시켜서 태우기 위해서 많은 어떤 열량이나 에너지가 그쪽에 몰리게 되죠. 산소가 그쪽에 들어가게 됩니다. 그렇게 되니까 머릿속에서 공급되는 산소가 부족해지니까 상대적으로 멍한 상태가 되고 졸음이 오는 상태가 되는 것이죠. 자, 그런 산화를 oxidation이라고 하죠. 그래서 fat oxidation을 증가시킨다는 것입니다. Especially the fat that builds up in the liver. 특히나 in the liver 되겠죠. liver 하면은 지난 시간에 우리가 봤었죠. 우리의 장기 중에 하나인 간입니다. 간 속에서 builds up 하는 fat을 특히나 태운다는 것인데요. build up 하면은 뭐가 쌓이다 혹은 생겨나다의 의미를 가지고 있습니다. 그래서 간 속에서 builds up 쌓여지고 있는 the fat을 특히 태워줄 수 있다는 것입니다. In 2010년에 Korean researchers reported 한국의 연구자들이
보고하기를 raspberry ketone이 increased fat cell secretion of a hormone 지방세포의 분비물이에요. 한 호르몬의 지방세포의 분비물을 증가시켰다라고 합니다. 뭐라고 불려지는 cold adiponectin이라고 불려지는 그 호르몬의 세포의 분비물을 증가시켰다고 보고를 하고 있었습니다. 보고를 했었습니다. That 어떤 그 분비물입니까? That regulates the processing of sugars and fats in the blood. 우리 혈액 속에 있는 그런 sugars, 당과 and fats, 지방의 처리를 그렇죠? 조절하는, 그렇죠? 통제하는 그러한 역할을 하는 분비물을 increase, 증가시키고 있다라고 이야기를 합니다. 그렇게 보고를 했습니다. The reported benefits are impressive. 그때 보고되었던 benefits, 혜택은 유익한 것은 are impressive, 매우 인상 깊었죠. 인상 깊습니다. Increased total weight loss, right? 증가된 전체적인 weight loss, 체중 감량을 만들어냈고요. 뭘 포함하여서죠? Including a significant reduction of abdominal fat 되었습니다. abdominal 하면은 복부 지방이죠. 복부 지방의 유의미한 감소를 포함하여서 그리고 with zero side effects. side effects는 0에 가까웠습니다. 그래서 부작용은 거의 없었다. 이렇게 되었습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 마키의 허핑턴 포스트.